تنویر اور اس کے ساتھی جیسے ہی دروازے سے باہر نکلے، انہوں نے 10-12 افراد کو بے تحاشا دوڑ کر اس کیبن کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس انداز میں دوڑ رہے تھے جیسے موت ان کا پیچھا کر رہی ہو۔ ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں بھی موجود تھیں، وہ ابھی کچھ فاصلے پر تھے۔ فائر! تنویر نے چیخ کر کہا، اور دوسرے لمحے اس کی اپنی مشین گن کے ساتھ ساتھ مائیکل اور یارکی کی مشین گنیں بھی شعلے اگلنے لگیں، اور بے تحاشا دوڑ کر آتے ہوئے افراد چیختے ہوئے نیچے گرے اور بری طرح پھڑکنے لگے۔ ابھی وہ انہیں دیکھ ہی رہے تھے کہ یکلخت ان کے قدموں تلے موجود زمین اس طرح ہلنے لگی جیسے جزیرہ کسی زلزلے کی زد میں آ گیا ہو۔ اوہ بھاگو، جزیرے میں زلزلہ آ رہا ہے، تنویر نے چیخ کر کہا، اور وہ سب مڑ کر بھاگنے ہی لگے تھے کہ ان سے 10 گز کے فاصلے پر ایک چٹان ہٹی اور 2 آدمی اس میں سے نکلے۔ وہ بے تحاشا ان سے آگے آگے بھاگنے لگے۔ انہوں نے مڑ کر بھی ان کی طرف نہ دیکھا تھا کہ یکلخت ایک خوفناک اور دل دہلا دینے والا دھماکہ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی وہ سب اس طرح فضا میں اچھلے جیسے انتہائی خوفناک طوفان میں تنکے اڑتے ہیں۔ تنویر کے کانوں میں انسانی چیخوں کی آوازیں سنائی دیں، اور اس کا فضا میں کلا بازیاں کھاتا ہوا جسم ایک دھماکے سے ایک جھاڑی پر جا گرا، اور پھر وہ لڑکتا ہوا نیچے گرنے لگا۔ اس کا جسم اس طرح گر رہا تھا جیسے گیند کسی پہاڑ کی اترائی سے نیچے گر رہی ہو، اور چند لمحوں بعد وہ چھپاک سے پانی میں گرا اور اس کا جسم پانی کے اندر اترتا چلا گیا۔ لیکن پھر پانی نے اسے واپس اچھالا، اور جب تنویر پانی کی سطح پر پہنچا تو اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور تیزی سے اچھل کر کنارے پر آ گیا۔ زمین مسلسل ہل رہی تھی، تنویر کے کپڑے پھٹ گئے تھے، مشین گن اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی، وہ ایک گڑھے کے اندر کھڑا تھا اور اوپر کافی اونچائی نظر آ رہی تھی۔ تنویر بجلی کی سی تیزی سے دوڑتا ہوا گڑھے سے نکل کر اوپر کنارے پر پہنچا تو اس کے ہونٹ بے اختیار پنچ گئے۔ اس نے قریبی ایک باری چٹان کے ساتھ یارکی اور مائیکل کو ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے پڑے پایا۔ باری چٹان کے ساتھ ٹکرا کر ان کے جسم بری طرح ٹوٹ پھوٹ چکے تھے۔ تنویر کی تیز نظریں تیزی سے گھومی، اسے کمانڈر ہارس کی فکر تھی، اور پھر اسے کمانڈر ہارس ایک درخت کے ٹوٹے ہوئے حصے کے ساتھ لیٹا ہوا نظر آ گیا۔ درخت ٹوٹ چکا تھا، صرف اس کی جڑ کے پاس کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا، اور کمانڈر ہارس اس طرح اسے لپٹا ہوا تھا جیسے کوئی معصوم بچہ اپنی ماں سے لپٹا ہوا ہو، اور عین اسی لمحے اسے جزیرے کے درمیان سے ایک سرخ رنگ کا بڑا سا میزائل خلا میں جہاز کی طرح فضا کی طرف اٹھتا ہوا دکھائی دیا، اور ایک لمحے سے بھی کم عرصے میں میزائل انتہائی بلندی پر پہنچ کر ترچھا ہوا، اور اس کے ساتھ ہی وہ نیچے گرنے لگا، اور پلک جھپکنے میں تنویر کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تنویر دوڑتا ہوا کمانڈر ہارس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ یکلخت اولناک گڑگڑاہٹ کے ساتھ جزیرے کی وہ سائیڈ اس طرح پھٹتی چلی گئی جیسے خوفناک زلزلے سے زمین درمیان سے پھٹ جاتی ہے اور دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ اب تنویر اور کمانڈر ہارس اس دراڑ کے دائیں کنارے پر موجود تھے۔ تنویر گڑگڑاہٹ اور زمین کی خوفناک لرزش کی وجہ سے منہ کے بل نیچے گرا، اور اسی لمحے کوئی انسانی جسم اس کے ساتھ ایک دھماکے سے ٹکرایا، اور تنویر اس جسم کے ساتھ ہی اچھل کر اس دراڑ کے اندر جا گرا۔ اس سے ٹکرانے والا انسانی جسم بھی اس کے ساتھ ہی گرا تھا، اور تنویر نیچے گرتے ہی بکھلا کر اٹھا، اور پھر اس کی آنکھیں یہ دیکھ کر چمک اٹھیں کہ اسے ٹکرانے والا جسم کمانڈر ہارس کا تھا۔ کمانڈر ہارس بھی لاشعوری انداز میں اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو کمانڈر ہارس؟ تنویر نے بے اختیار اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، کمانڈر ہارس نے ہذیانی انداز میں جواب دیا، اور ابھی اس کا فکرہ مکمل نہ ہوا تھا کہ دور ایک اور خوفناک اور دل ہلات دینے والا دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے ساتھ ہی دراڑ کے اندرونی حصے سے جیسے پتھروں کی بارش سی ابھری، اور تنویر کمانڈر ہارس کو دھکیلتا ہوا نیچے گرا، اور دراڑ کے اندرونی حصے سے نکلنے والے پتھر ان کے سروں کے اوپر سے گزر گئے۔ ہر طرف گرد سی پھیل گئی تھی کہ یکلخت کوئی چیز رول کرتی ہوئی تنویر کے جسم سے ایک دھماکے سے آ ٹکرائی، اور تنویر کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ یہی سمجھا کہ کوئی چٹان اسے ٹکرائی ہے، لیکن دوسرے لمحے اس کے شعور نے احساس کر دیا کہ اس سے ٹکرانے والی چیز سخت نہیں بلکہ نرم ہے۔ اس احساس کے پیدا ہوتے ہی وہ بکھلا کر اٹھا ہی تھا کہ ایک اور انسانی جسم اس سے ٹکرایا، اور وہ پہلو کے بل نیچے گرا، اور وہ انسانی جسم اس کے اوپر گر پڑا۔ تنویر نے جھٹکا دے کر اسے ایک طرف ہٹایا ہی تھا کہ اسے ایک اور احساس ہوا۔
کہ یہ جسم کسی مرد کا نہیں بلکہ عورت کا ہے۔ وہ جلدی سے اس پر جھک گیا اور پھر اس کے ذہن میں ہونے والا دھماکہ جزیرے پر ہونے والے دھماکوں سے بھی زیادہ خوفناک تھا، کیونکہ باوجود گرد کے وہ اسے پہچان چکا تھا۔ یہ جولیا تھی۔ جولیا! تنویر نے بے اختیار اسے دونوں ہاتھوں سے بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ جولیا کو دیکھتے ہی اسے کمانڈر حارث سمیت سب کچھ بھول گیا تھا۔ عمران، عمران! جولیا کے حلق سے اس طرح الفاظ نکلے جیسے یہ الفاظ اس کے گلے میں پھنسے ہوئے ہوں اور تنویر کے جھنجھوڑنے کی وجہ سے باہر نکل آئے ہوں۔ ایک لمحے کے لیے تو تنویر کا چہرہ بدل گیا، لیکن دوسرے لمحے اس نے ایک بار پھر جولیا کو جھنجھوڑ دیا۔ جولیا، ہوش میں آؤ، میں تنویر ہوں، تنویر نے انتہائی تیز لہجے میں کہا۔ اوہ، سب ختم ہو گئے؟ ملبہ، 1000 ٹن ملبہ، اوہ ختم ہو گیا؟ عمران ختم ہو گیا؟ جولیا نے اس بار آنکھیں تو کھول دیں، لیکن اس کی آنکھوں میں شعور کی چمک نہ تھی۔ کہاں ہے عمران، کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ۔ جولیا، میں تنویر ہوں۔ جولیا کے الفاظ نے تنویر کے ذہن کو ایک اور جھٹکا پہنچایا۔ وہ ویسے چاہے لاکھ عمران کا مخالف ہو، لیکن اس کی موت کا سن کر اس کے ذہن کو ہمیشہ ایسا ہی جھٹکا لگتا تھا۔ کیا؟ تنویر، تم کہاں تھے؟ وہ عمران مر گیا؟ صدیقی، خاور سب ختم ہو گئے؟ لیکن میں کہاں ہوں؟ میں بھی تو ساتھ تھی۔ جولیا اس بار ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی اور اس نے اس طرح ادھر ادھر سر پٹکنا شروع کر دیا تھا جیسے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہو۔ جولیا، ہوش میں آؤ، میں تنویر ہوں، مجھے بتاؤ عمران کہاں ہے؟ صدیقی اور خاور کہاں ہیں؟ تنویر نے اس بار وحشیانہ انداز میں جولیا کو جھنجھوڑا اور اس بار جولیا کا ذہن جاگ اٹھا۔ تنویر، تم؟ اوہ خدا کے لیے عمران، صدیقی اور خاور کو بچاؤ، وہ مر گئے تو سب مر جائیں گے۔ جولیا نے آگے کو ہو کر تنویر کی جسم کے ساتھ اس طرح سر ٹکا دیا جیسے کسی بھٹکے ہوئے کو پناہ مل گئی ہو، لیکن تنویر نے بڑے بے دردانہ انداز میں اسے پیچھے کو جھٹکا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ جولیا نیچے گری اور اس کے حلق سے چیخ نکل گئی، مگر تنویر اس کی چیخ کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے آگے بڑھا ہی تھا کہ ایک بار پھر اس کا پیر کسی جسم سے ٹکرایا اور وہ منہ کے بل مٹی اور گرد میں تقریباً دبے ہوئے جسم کے اوپر گر پڑا۔ لیکن دوسرے لمحے وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھا اور اس نے اس جسم کو پکڑ کر اوپر کو اٹھا لیا۔ خاور؟ یہ خاور ہے۔ اچانک اس کے عقب سے جولیا کی چیخ سنائی دی۔ اوہ، پھر عمران اور صدیقی بھی کہیں قریب ہوں گے، اس سے سنبھالو، میں ان کا پتہ کرتا ہوں۔ خدا کی پناہ، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سب لوگ اندر موجود ہیں؟ تنویر نے جلدی سے بے ہوش خاور کو واپس زمین پر پھینکا اور آگے بڑھنے لگا۔ گرد کی وجہ سے اسے آدھے فٹ سے آگے کچھ نظر نہ آ رہا تھا، لیکن وہ اندھوں کی طرح ٹٹولتا ہوا تیزی سے آگے بڑھتا گیا اور اب وہ تھوڑا سا آگے بڑھا تھا کہ یک لخت اس کے پیر کسی اور انسانی جسم سے ٹکرائے اور وہ بے اختیار اس جسم پر جھک گیا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے اسے کھینچ کر اوپر کو اٹھایا اور پھر اس کے چہرے سے چہرہ ملا کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ لیکن مٹی میں اٹا ہوا چہرہ اجنبی تھا، لیکن اسی لمحے اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ میک اپ میں ہوں، کیونکہ پہلے خاور کا چہرہ بھی اسے اجنبی لگا تھا، لیکن بہرحال یہ قد و قامت کے لحاظ سے کسی طرح بھی عمران نہ تھا۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا پیچھے ہٹا ہی تھا کہ جولیا نے دوڑ کر اس کے ہاتھوں سے اسے سنبھال لیا۔ وہ اب پوری طرح ہوش میں آ چکی تھی۔ یہ صدیقی ہے، عمران کو تلاش کرو، جولیا نے قریب آ کر ہذیانی انداز میں کہا، اور تنویر صدیقی کو چھوڑ کر ایک بار پھر آگے کو دوڑ پڑا۔ لیکن فضا میں گرد کی دبیز طے کی وجہ سے مجبوراً اسے ایک بار پھر اندھوں کی طرح ٹٹول کر آگے بڑھنا پڑا۔ اس نے ابھی اسی طرح 6-7 قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ یک لخت اس کے قدموں تلے سے زمین غائب ہو گئی اور وہ چیخ مار کر منہ کے بل گہرائی میں گرا۔ دوسرے لمحے اس کا جسم ایک دھماکے سے کسی نرم جسم سے جا ٹکرایا۔ یہ گڑا ضرور تھا لیکن زیادہ گہرا نہ تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اس نے اس جسم کو ٹٹولنا شروع کر دیا جس سے وہ ٹکرایا تھا۔ یہ جگہ اوپر سے زیادہ تاریک تھی، اس لیے اب اسے کچھ بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ واقعی انسانی جسم تھا اور کسی مرد کا تھا۔
उसने बेख्तियार उसे टटोल कर उसके जिस्म की चौड़ाई का अंदाजा लगाया और दूसरे लम्हे एक झटके से उसे उठाना चाहा, लेकिन फिर वो लड़खड़ा सा गया। जिस्म बेहद वजनी था। ओह, ये यकीनन इमरान होगा, तनवीर ने कहा, और इमरान का ख्याल आते ही उसके जिस्म में यकलख्त तवानाई की एक तेज लहर सी दौड़ गई। उसने एक बार फिर जोर लगाया और इस बार वो जिस्म ऊपर को उठता आया और तनवीर ने उसे कांधे पर डाल दिया। तनवीर, तनवीर। अचानक करीब से उसे जोलिया की आवाज सुनाई दी। आगे मत आओ, आगे गढ़ा है, मैंने इमरान को तलाश कर लिया है, तनवीर ने चीख कर कहा। और फिर उसे गर्द में करीब ही एक साया सा नजर आया और उस साये के नजर आते ही तनवीर समझ गया कि उसका सर गड्ढे से जरा ऊपर है। गड्ढा उसके कद जितना ही गहरा था। इसे संभालो, मैं इसे फेंक रहा हूँ, तनवीर ने चीख कर कहा। और फिर उसने पूरी कुव्वत लगाकर कांधे पर लदे हुए जिस्म को दोनों हाथों पर संभाला और होंठ खींचकर उसे इस तरफ उछाल दिया जिस तरफ वो साया मौजूद था। दम की आवाज के साथ वो जिस्म उस साये के करीब जा गिरा। हाँ हाँ, ये इमरान है। ओह, ये अभी जिंदा है। जोलिया की मुसरत भरी चीख सुनाई दी और तनवीर ने अंदाजे से गड्ढे के किनारे को टटोल कर उस पर दोनों हाथ रखे और फिर ऊपर कुव्वत से उछलकर वो हाथों के बल उठता हुआ एक धमाके से ऊपर पर जा गिरा। जोलिया इमरान को बुरी तरह झंझोड़ने में मसरूफ थी। हट जाओ, मैं इसे उठाता हूँ, तनवीर ने आगे बढ़कर कहा। और एक बार फिर उसने झुककर पूरी कुव्वत लगाई और इमरान को उठाकर अपने कंधे पर लादा और तेजी से वापस दौड़ पड़ा। ऊपर खौफनाक तबाही हो रही है। पूरा जजीरा फिजा में उड़ रहा है। आग भड़क उठी है। अचानक कमांडर हारिस की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। वो शायद दरार से निकलकर ऊपर का माहौल देख चुका था और वाकई ऊपर धमाके मुसलसल जारी थे, लेकिन ये धमाके चट्टानों के गिरने और लड़कने के थे और उनसे काफी फासले पर सुनाई दे रहे थे। वैसे भी वो दरार के अंदर होने की वजह से कदरे महफूज थे। तुम सिद्दीकी और खावर को संभालो, मैं इमरान को होश में लाने की कोशिश करता हूँ, तनवीर ने पहली जगह पहुंचकर इमरान को नीचे जमीन पर लेटाते हुए चीख कर कहा। यहाँ अब रोशनी ज्यादा हो गई थी। शायद ऊपर जजीरे पर मौजूद आग के शोलों की वजह से ऐसा हुआ था। अब पहली बार तनवीर को एहसास हुआ कि इमरान और खावर दोनों शदीद जख्मी थे। उनके जिस्म जख्मों से चूर थे। इमरान के सर पर भी चोटें लगी थीं और पूरा सर खून से लथड़ा हुआ था। मट्टी की वजह से खून मजीद बहना तो बंद हो गया था, लेकिन उसके बावजूद चिचाहट बहरहाल मौजूद थी। जोलिया और सिद्दीकी भी जख्मी तो थे, लेकिन इमरान और खावर की निस्बत कम थे। इमरान इस तरह सांस ले रहा था जैसे अभी किसी भी लम्हे उसका सांस बंद हो जाएगा। तनवीर ने जल्दी से उसके नथनों में बारी बारी उंगली डालकर नथनों में भरी हुई मिट्टी साफ करनी शुरू कर दी और फिर उसने इमरान का जबड़ा एक हाथ से खींचा और दूसरे हाथ से उसके मुंह में भरी हुई मिट्टी को बाहर निकालना शुरू कर दिया। और उसके साथ ही उसने महसूस किया कि कुछ मिट्टी साफ हो जाने की वजह से इमरान का रुकता हुआ सांस कदरे बहाल हो गया था, लेकिन उसके बावजूद उसकी हालत बेहद खराब थी। उसी लम्हे उसे सिद्दीकी की कराह सुनाई दी। जोलिया उसे बुरी तरह झंझोड़ने में मसरूफ थी। इमरान शदीद जख्मी है, ये मर रहा है, इसे पानी चाहिए फौरी तौर पर, यकलख्त तनवीर ने चीखते हुए कहा और एक झटके से उठ खड़ा हुआ। पानी कहाँ है पानी? जोलिया भी सिद्दीकी को छोड़कर बुखलाए हुए अंदाज में चीखी। समुंदर यहाँ से थोड़ी दूर है, मैंने दरार के आखिरी सिरे तक जाकर देखा है। अचानक करीब मौजूद कमांडर हारिस चीख पड़ा। ओह कमांडर, क्या तुम एक आदमी को उठा लोगे? जल्दी करो, हमें फौरन समुंदर तक पहुंचना है, तनवीर ने चीख कर कहा। हाँ, मैं उठा लूंगा, कमांडर हारिस ने तेज लहजे में कहा। और फिर इससे पहले कि तनवीर मजीद कुछ कहता, उसने झुककर जमीन पर पड़े हुए खावर को एक झटके से उठाकर कांधे पर डाल लिया। सिद्दीकी अब कराता हुआ उठ बैठा था, लेकिन वो अभी लाशऊरी कैफियत में था। जोलिया, तुम सिद्दीकी को लेकर आओ हमारे पीछे, तनवीर ने चीख कर कहा और एक बार फिर इमरान को उठाकर कंधे पर लाद लिया और फिर उसने सामने के रुख दौड़ना शुरू कर दिया।
कमांडर हारिस खावर को उठाए उसके पीछे था और फिर थोड़ा सा दौड़ने के बाद वो दरार के सिरे पर पहुंच गए। नीचे उतराई है, ख्याल रखना, कमांडर हारिस ने पीछे से चीख कर कहा, और उसके इस तरह चीखने से तनवीर यकलक ठठक कर रुक गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपने बिगड़ते हुए तवाज़ुन को दुरुस्त किया। अगर कमांडर बर वक्त न चीख पड़ता तो तनवीर यकीनन इमरान समेत लड़ता हुआ नीचे जा गिरता, लेकिन अब संभल कर वो नीचे उतरने लगा। समुंदर उसे नजर आने लग गया था। समुंदर में पत्थर, चट्टाने, दरख्तों के तने कसीर तादाद में तैरते फिर रहे थे। तनवीर और कमांडर हारिस ऊंची नीची चट्टानों पर पैर रखते, लड़खड़ाते, संभलते और फिर लड़खड़ाते हुए नीचे उतरते गए और फिर थोड़ी देर बाद वो समुंदर तक पहुंच ही गए। तनवीर ने जल्दी से इमरान को पानी के करीब लिटा दिया और फिर झुककर उसने समुंदर का पानी चुल्लू में भरा और इमरान का मुंह खोलकर उसमें डाल दिया। पानी इमरान के होंठों के किनारे से वापस बह गया, लेकिन वापसी के वक्त वो साफ पानी की बजाय कीचड़नुमा था। तनवीर के हाथ तेजी से चलने लगे और फिर चौथी बार पानी बाहर ना निकला बल्कि इमरान के हल्क से अंदर उतर गया और तनवीर को तसल्ली हो गई कि अब इमरान का मुंह अंदर से साफ हो गया है। लेकिन इमरान बदस्तूर बेहोश था और कमांडर हारिस भी तनवीर वाला अमल दोहरा रहा था। चंद लम्हों में इमरान का सर और चेहरा पानी से साफ कर दिया गया, लेकिन इमरान के सर पर 2 गहरे जख्म मौजूद थे। उसके जिस्म पर कितने जख्म थे उसका भी अंदाजा ना हो सकता था। क्या हुआ? होश आ गया इमरान को। अचानक जोलिया की आवाज करीब से सुनाई दी। वो सिद्दीकी का हाथ पकड़े उसे इस तरह नीचे उतार कर ले आ रही थी जैसे सिद्दीकी छोटा सा बच्चा हो और उसके गिर पड़ने का खतरा हो। नहीं, इमरान के सर पर गहरे जख्म है, तनवीर ने होंठ काटते हुए कहा। ओह ओह, उसे होश में ले आओ, किसी भी तरह होश में ले आओ, जोलिया ने चीख कर कहा। वो अब करीब पहुंच चुके थे। मेरे ख्याल में इन दोनों का फौरी तौर पर होश में आना नामुमकिन है, कमांडर हारिस ने कहा। खावर के सर पर भी एक गहरा जख्म मौजूद था और तनवीर एक सांस लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसने मुड़कर देखा तो जजीरा आग और धुएं के बादलों से ढका हुआ था। धुएं में आग के शोले भी शामिल थे। हमें फौरन यहाँ से दूर निकलना चाहिए, हो सकता है कोई और धमाका हो जाए और ये पूरा जजीरा ही फट जाए, तनवीर ने कहा। और फिर उसकी नजरें एक बड़ी सी सतह चट्टान पर जम गईं, जो करीबी समुंदर में तैर रही थी। चट्टान इतनी चौड़ी थी कि वो सब उस पर आसानी से समा सकते थे। तनवीर ने आगे बढ़कर एक लकड़ी उठाई और उससे चट्टान को साइड से धकेलने लगा। पानी में तैरती हुई चट्टान आहिस्ता आहिस्ता करीब आकर किनारे से टकरा गई और फिर तनवीर के कहने पर वो सब उस पर पहुंच गए। इमरान और खावर को भी चट्टान पर लिटा दिया गया। सिद्दीकी भी अब पूरी तरह होश में आ चुका था। उसके जिस्म पर भी जख्मों के निशानात मौजूद थे। इसी तरह जोलिया भी खासी जख्मी थी, लेकिन वो बहरहाल ना सिर्फ होश में थे बल्कि उनके जिस्म की तमाम हड्डियां भी महफूज थीं। कमांडर हारिस ने भी एक लकड़ी उठा ली थी और फिर तनवीर के साथ मिलकर उसने चट्टान को किनारे से दूर धकेलना शुरू कर दिया। उनके वजन की वजह से अब चट्टान का कुछ हिस्सा पानी में डूब गया था, लेकिन चट्टान बहरहाल तैर रही थी। ये चट्टान लंबाई और चौड़ाई की निस्बत मोटाई में कम थी, इसलिए वो पानी में तैर भी रही थी। अगर इसकी मोटाई भी उतनी ही होती तो फिर वो यकीनन तय में जा बैठती। जोलिया इमरान के साथ बैठी हाथ से उसके चेहरे पर पंखा कर रही थी। उसके चेहरे पर शदीद परेशानी और मायूसी के आसार नुमाया थे और आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। कमांडर हारिस, एहतियात से, वरना चट्टान उल्ट जाएगी, अचानक तनवीर ने चीख कर कहा, क्योंकि कमांडर हारिस ने लकड़ी को एक और पत्थर से लगाकर जोर से झटका दिया था, जिससे चट्टान इस तरह डोली थी कि उसकी एक साइड जरा सी नीचे और दूसरी ऊपर को उठ गई थी, लेकिन जल्दी वो संभल गई। कमांडर हारिस, ओह, तो ये हैं कमांडर हारिस, अचानक जोलिया चौंक कर बोली। उसे शायद पहली बार शऊरी तौर पर कमांडर हारिस की मौजूदगी का एहसास हुआ था। हाँ, यही कमांडर हारिस हैं, तनवीर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। मिस्टर तनवीर, मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है कि मेरी वजह से ना सिर्फ आप सबको इस कदर मुसीबतें उठानी पड़ी, बल्कि जनाब इमरान साहब भी इस हाल को पहुंच गए, कमांडर हारिस ने होंठ चबाते हुए कहा। ये तो हमारा फर्ज था कमांडर हारिस,
हमने अपनी ड्यूटी अदा की है, तनवीर ने होंठ चबाते हुए कहा। मुझे इस बात पर भी शर्मिंदगी है मिस्टर तनवीर कि पहले मैंने आप पर एतमाद न किया था, कमांडर हारिस ने लंबा सांस लेते हुए कहा। छोड़ो इन बातों को, तनवीर ने बेजार से लहजे में कहा। वो मुसलसल लकड़ी की मदद से इर्द गिर्द मौजूद चट्टानों पत्थरों से जोर लगाकर चट्टान को धकेलता हुआ खुले समुद्र तक पहुंचाने की कोशिश में मसरूफ था, और फिर मुसलसल मेहनत के बाद उनकी चट्टान खुले समुद्र में पहुंचकर खुद ब खुद लहरों के साथ आगे बढ़ने लगी, और तनवीर और कमांडर हारिस लकड़ियां पकड़ कर खड़े हो गए। तनवीर की नजरें जजीरे पर जमी हुई थीं, जहां से अब भी धुआं उठ रहा था, और कभी कभी आग के शोले इस धुएं में से चमक उठते थे। अगर तुम हमें ना मिल जाते तनवीर, तो शायद हम सब इस जगह पड़े पड़े खत्म हो जाते, जोलिया ने अचानक कहा। अरे हाँ, तुम लोग कब जजीरे पर पहुंचे और ये सब धमाके और तबाही वगैरह कैसे हुई? तनवीर ने चौंक कर पूछा, और जोलिया ने मुख्तसर लफ्जों में उसे जजीरे तक पहुंचने और फिर उस राहदारी में दौड़ते हुए खौफनाक गड़गड़ाहट के बाद गिरकर बेहोश होने तक की तफसील बता दी। ओह ओह, तो तुम उस वक्त वहां मौजूद थे जब हम उस मशीन के पास खड़े थे जिसे वो गिराफर बैकर को पुकार रहा था, तनवीर ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। हाँ, हम वहीं मौजूद थे, जोलिया ने सर हिलाते हुए कहा। वो लिसाक तो शायद निकल गया है। मैंने एक सुर्ख रंग के मिसाइल को इस खौफनाक तबाही से पहले जजीरे से निकलकर आसमान पर जाते और फिर मुड़कर आगे की तरफ समुद्र में जाते देखा था, तनवीर ने सर हिलाते हुए कहा। वो यकीनन निकल गया होगा मिस्टर तनवीर। ये लिसाक यहूदियों की सबसे ताकतवर तंजीम का चीफ था। यहूदियों में उसकी कारकर्दगी की बेपनाह शोहरत है, कमांडर हारिस ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। जाहिर है, जिस तरह उसने तुम्हें अगवा किया और फिर उसने इस हेडक्वार्टर को जिस तरफ बनाया हुआ था, उससे यही एहसास होता है कि वो इंतहाई बावसाइल आदमी था, तनवीर ने सर हिलाते हुए कहा। चट्टान अब खुले समुद्र में पहुंचकर जजीरे से काफी दूर आ गई थी। तनवीर और कमांडर हारिस भी अब बैठ गए थे। अब चट्टान उन्हें कहाँ ले जाती है ये समुद्र की लहरों पर मुनहसिर था, और उनके पास न खाने के लिए कुछ था, न पीने के लिए, न उनके पास कोई असला था। इमरान और खावर की हालत खराब थी, लेकिन वो सब अब उसके सिवा और क्या कर सकते थे कि बेबसी और बेचारगी से चट्टान पर बैठे आने वाले हालात के मुंतजिर रहें। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।